प्रेज द लॉर्ड नमस्कार स्वागत करुचे आ एक नया वीडियो रे। तो आपण माने केमते अछंती आई होप प्रभु को द्वारा आपण माने बहुत भले थिबे आ मु भी बहुत भला रे अछि। तो बहुत दिन हलाने वीडियो अपलोड होइने तो आज आ गोटे वीडियो को नै के आसी जहा आपण माने थंबनेल तो देखिले जे जो माने क्रिश्चियन लोक मानकु ताड़ना करती घृणा करती विरोध करती से निमंते यही वीडियो। तो आपण मैंने भयभीत हुए ना। तो चलतु आम बाइबल बाइबल रु आम कि देखा आमर दानिएल 3 तार 8 रु देखा। देखु मो पाखे यहाँ हूँ पवित्र बाइबल जहाँ कि प्रभु वाक्य यहाँ लिखाई आड़ा देखिपे एटा गोटे रेडियो भाया फोन भाया देखिपे आईटा प्रभु वाक्य जी लिखाई सबू ये रेकर्ड होगी अच्छी जो सबू टोटाल मु दिन चेक कली पूरा फास्ट लास्ट सब अच्छी। तो आम देखा या शुणिकी मु सबुदिन शुणे आ बहुत भल लगे आ बहुत भल स्टोरी माने प्रभु स्टोरी सब अच्छी। तो आम देखा आपण मैंने देखते दानिएल 3 तार 8 रु देखा आमर केते 30 जहाँकि प्रज्वलित अग्निकुंड रे 3टा जीव जमी पूरा प्रज्वलित अग्नि माने कुंडरे अग्निकुंड से पकेले से किसी है ना जो माने से माने जो माने चेष्टा करथिले कि एमान को आम प्रज्वलित अग्निकुंड मान को पकेबा। तो चलते शुणिबा। केतेक कल्दीय लोक निकट को आसी यहूदीय लोक मानक विरुद्ध रे अपवाद आनिले से माने नबुकदनेस्सर राजा को उत्तर करी कहिले हे महाराज चिरजीवी हेउतु। हे महाराज आपण आज्ञा करी अछंती जे जे केही श्रृंग बंशी वीणा चतुस्तंत्री नेबल मृदंग और सबु प्रकार वाद्य शुणिब से उपुड़ हुई सुवर्ण प्रतिमा को प्रणाम करिब। पुणी जे कोनोसी लोक उपुड़ हुई प्रणाम न करिब से प्रज्वलित अग्निकुंड रे निक्षिप्त हेबो। जो माने से जो मूर्ति को जो माने प्रणाम न करेंगे से मानन को पका जीवा। अरे सद्रक मैशक और अबेदनगो नामक केतक जिहुदी लोक अछंती सेमानंकु आपण बाबिल प्रदेश रो राजकर्म रे नियुक्त करी अछंती। हे महाराज सेही लोक माने आपणंकु मानि नाहंती से माने आपणंक देवगण रो सेवा करंती नाही केबा आपणंक स्थापित सुवर्ण प्रतिमा को प्रणाम करंती नाही। तहिले नबुकदनेस्सर प्रचंड क्रोध और कोपरे सद्रक मैशक और अबेदनगो को आनिबा पई आज्ञा कला। तहु लोक माने सेमानंकु राजार छामुकु आनिले। नबुकदनेस्सर सेमानंकु उत्तर करी कहिला हे सद्रक मैशक और अबेदनगो तुम्हे माने कि मनस्थ होई मोर देवतार सेवा करुना केबा मो स्थापित सुवर्णमय प्रतिमा को प्रणाम करुना। एबे श्रृंग बंशी वीणा चतुस्तंत्री नेबल मृदंग और सर्व प्रकार वाद्य शुणिले तुम्हें माने जेबे मो निर्मित प्रतिमा को मुह माड़ी प्रणाम करने को प्रस्तुत हुओ तेबे भलो। मात्र जेबे तुम्हें माने प्रणाम न करो तेबे सही दंड रे तुम्हें माने प्रज्वलित अग्निकुंड रे निक्षिप्त हेबो। प्रज्वलित अग्निकुंड रे निक्षिप्त आउ जे तुम मानंकु मो हस्तरु उद्धार करिवो एपरी
କେଉଁ ଦେବତା ଅଛି? ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋ ରାଜାକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ହେ ନବୁକଦନେସ୍ସର, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେବେ ସେପରି ହୁଏ, ତେବେ ଆମେମାନେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ହେ ମହାରାଜ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମାତ୍ର ଯେବେ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ହେ ମହାରାଜ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣ ଜ୍ଞାତ ହେଉନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ନବୁକଦନେସ୍ସର କୋପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଓ ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋର ପ୍ରତିକୂଳରେ ତାହାର ମୁଖ ବିକଟାକାର ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ସାଧାରଣ ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷା 7 ଗୁଣ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। 7 ଗୁଣ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା, ମାନେ କେତେ ଗରମ ହେଇଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। 7 ଗୁଣ, ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବଳବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋକୁ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ମାନେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ସବୁ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଲେ। ସେହି ପୁରୁଷମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାୟଜାମା, ଅଙ୍ଗରଖା, ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସମେତ ବନ୍ଧା ଯାଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ପକାଗଲା। ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ଅତି ବ୍ୟଗ୍ର ଓ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଅତିଶୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋକୁ ଟେକି ଧରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ହତ ହେଲେ। ପୁଣି ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋ ଏହି 3 ଜଣ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲା। ସେ ଆପଣା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ କି 3 ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ନଥିଲୁ? ସେମାନେ ରାଜାକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ସତ୍ୟ ମହାରାଜ। ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବାର 4 ମୁକ୍ତ ଲୋକ ଦେଖୁଅଛି। 4 ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଅଛି। ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ, ଅବେଦନଗୋ। ଆଉ ଜଣେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପୁଣି କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଲୋକର ମୂର୍ତ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରର ସଦୃଶ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରର ସଦୃଶ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ମୁଖ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହେ ସର୍ବୋପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାହାର ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସ। ତହିଁରେ ଶଦ୍ରକ, ମୈଶକ ଓ ଅବେଦନଗୋ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ। ପୁଣି କ୍ଷିତିପାଳ, ରାଜପ୍ରତିନିଧି ଓ ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସେହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ହିଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ଅଗ୍ନିର କୌଣସି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଦେଖିବା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲେ, ଟିକେ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ପୁରା କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶ ହିଁ କିଛି ଦଗ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଚୁଟି ଟିକେ ବି ପୋଡ଼ିନି ହେଲା, ପୁରା ଅଥବା ଠିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ପାୟଜାମା ବିକୃତ ହୋଇନାହିଁ, କିଛି ହେଇନି। କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଗ୍ନିର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ।
ଅଗ୍ନିର ବି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଯାହା ପୋଡ଼ିଲେ ସେ ଗନ୍ଧ ଆସିବ ତ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ନାବୁକଦନେସ୍ତର କହିଲା ସଦ୍ରକ୍ ମୈଶକ୍ ଓ ଅବେଦନଗର ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଓ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାକୁ ସେବା କିମ୍ବା ପ୍ରଣାମ ନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରି ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀର ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକ ସଦ୍ରକ୍ ମୈଶକ୍ ଓ ଅବେଦନଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତିର କଥା କହିବେ, ସେମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ କଟାଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥା କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆମ ମଣିଷ କରିପାରେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ଯାହା ଗୃହ ଖତ ରାଶି ହେବ। ତାଙ୍କର ଗୃହ ସବୁ ଖତ ରାଶି ହବ। ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଜା ସଦ୍ରକ୍ ମୈଶକ୍ ଓ ଅବେଦନଗର ବାବିଲ ପ୍ରଦେଶରେ ପଦ ବୃଦ୍ଧି କଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଏମିତି ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ତାଡ଼ିନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆମକୁ ଫସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ହେଇନଥାନ୍ତେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିନଥାନ୍ତେ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାମ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଜୀବାଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲେ, ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଶୁଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆହୁରି ମୁଁ ବହୁତ ଆଣିବି, ଯାହାକି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତିକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ମୋର ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।